हाँ जी, स्वागत है एक बार फिर तो तुहाडा अज दी क्लास दे विच। ते अज दी क्लास भी की होने वाली है, काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि अज दी क्लास दे विच आपां ETT दे मैथ के कुछ इंपॉर्टेंट जिहड़े MCQ ने जिहड़े आ सकदे पेपर दे विच वो की करांगे, डिस्कस करांगे। तो ये अपनी की है थर्ड क्लास है, 2 क्लासां इस तो पहला हो चुकियां ने। सो बिना टाइम वेस्ट किए की करते हैं, आपां क्लास नूं स्टार्ट करते हैं। तो पहला जिहड़ा क्वेश्चन दिता होया वो की है कि 2 सिक्के प्रोबेबिलिटी दे विचों की है सवाल आ ये, तो इस दे विचों 1 या 2 सवाल पक्का ही है जिहड़े पुछे ही जाते होंदे आ कि 2 सिक्के जदों इकट्ठे उछाले जान तो इकट्ठे 2 चित्त आउण दी की संभावना है। चित्त मतलब वही है, देखो इत्थे चित्त ते पट हुंदा एक, जिसनूं आपां इंग्लिश कहने हुंदे आ हैड ते टेल। हुण की पॉसीबिलिटी है जदों 2 सिक्किਆਂ नूं इकट्ठे उछालिया जांदा। इत्थे 2 तरीके दे नाल सवाल पुछ सकदे आ ये, जां तां ये आ सकदा कि 2 सिक्के इकट्ठे उछाले जांदे आ, जां ये आ सकदा कि इक्को सिक्के नूं 2 बार उछालिया जांदा। चीज़ सेम होंदी आ। हुण जे आपां इत्थे पॉसीबिलिटियां बनाईए तां जां तां अपने कोले की आ सकदे हुंदे आ, इत्थे जदों 2 सिक्किਆਂ नूं उछालदे आ तां जां तां हो सकदा दोने हैड होणगे, जां हो सकदा दोने टेल होणगे, जां हो सकदा पहली बार तो हैड आ जे, दूसरी बार टेल आ जे, पहली बार टेल आ जे, दूसरी बार की आ जे हैड आ जे। मतलब जिहड़े इस दे विच टोटल केस बनते हुंदे आ वो किन्ने बनते हुंदे आ 4। हुण उस दे विच की चाहे पहला की आ हैड पुछया जाए कल्ला, चाहे दोने बार की पुछया जाए इकट्ठा टेल पुछया जाए, वो की आ एक बार ही आ सकदा। देखो दोने इकट्ठे हैड उन्होंने कहा ना 2 चित्त की आउण इकट्ठे आउण, इत्थे 2 पट भी कह सकते सी की आउण इकट्ठे आउण, तां की पॉसीबिलिटी होगी 1/4। 1/4 बस ये याद रख लो कि 1/4 ही आएगा जदों चाहे तो एक सिक्के नूं 2 बार उछालिया जाए या 2 सिक्किਆਂ नूं इकट्ठे उछालिया जाए। तो आंसर की आएगा 1/4, 1/4। डी ऑप्शन की है सही जवाब है इसका। सो इस तरीके दे नाल की करांगे आपां इसनूं सॉल्व करांगे। बस आ याद रख लिओ ये की है जदों 2 सिक्किਆਂ नूं इकट्ठे उछालिया जांदा है, जां की है एक सिक्के नूं 2 बार, तो इस तो बाद जे 3 नाल आऊगा तो आपां वो भी फिर डिस्कस करांगे किसी होर क्लास दे विच। सो चलते हैं अगले सवाल के उपर। की कहा देखो कि एक समभुजी त्रिभुज का खेत्रफल पता करो। एक समभुजी त्रिभुज का खेत्रफल पता करो जिसका परिमाप कितना होवे 60 सेंटीमीटर। परिमाप मतलब की हुंदा, देखो सारिਆਂ नूं पता ही होना कि पैरीमीटर हुंदा, ते खेत्रफल मतलब की हुंदा अपने कोल एरिया। ते त्रिभुज किहड़ी है समभुजी त्रिभुज। इसनूं इंग्लिश दे विच कहने हुंदे आ इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल हुंदी है जिस दियां सारियां ही साइडां की होणगियां इक्वल होणगियां, सेम। तो इसका परिमाप की है 60, मतलब तीनों साइडों नूं प्लस करके कितना बन रहा है 60 बन रहा है। जे आ साइड ए आ भी ए आ भी ए आ, तो ए मतलब 3a कितना बन रहा है 60 दे। तो एक साइड कितनी होगी इसकी, कॉमन सेंस की गल आ कितनी होगी 20 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर होगी इसकी एक साइड। मतलब जी ए की वैल्यू कितनी आ गई, वो कितनी आ गई 20 सेंटीमीटर। हुण इत्थे तुहानूं फार्मूला याद होना चाहिए कि समभुजी त्रिभुज का खेत्रफल एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल की हुंदा हो √3/4 मल्टीप्लाई भुजा का स्केयर। भुजा स्केयर लिख लो, इत्थे ए स्केयर लिख लो, ये हुंदा फार्मूला। तो की कहांगे 3/4 मल्टीप्लाई ए कितनी अपने कोल 20, 4 नाल 20 कट गया 5, तो आंसर आ गया 5√3 स्केयर सेंटीमीटर। की दिता होया इत्थे 5 दिता होया ऑप्शन दे विच 5√3 सेंटीमीटर स्केयर। तो ये शायद ये ऑप्शन आ जाएगी 20 सीगा। हाँ ठीक है 5√3 ही आएगा आंसर। सो इस तरीके दे नाल की करांगे, इसनूं सॉल्व करांगे। ऑप्शन ना देख लो कई बार की जल्दी नाल गलत लिखी जाती है, पर रूल जिहड़ा मैथड समझने की कोशिश करा करो। जिवें इत्थे की आ सीखण नूं की मिलिया आपां नूं कि जिहड़ा फार्मूला वो तुहाडे याद आ, तां आंसर की है तुहाडा सैकंड दे विच ही की आ जाएगा। सो चलते हैं अगले सवाल के उपर। की दिता होया कि एक तार 42 सेंटीमीटर अर्ध व्यास वाले चक्कर के आकार की है, इसका की बनाया गया, आपां ने वर्ग बनाया।
एक तार 42 सेंटीमीटर अर्ध व्यास वाले चक्कर के आकार की है। इसका की बनाता आपने वर्ग बनाता, वर्ग की हुण भुजा साइड, वर्ग मतलब पता सारिਆਂ ਨੂੰ स्केयर जिस ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਾਈਡਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ इक्वल। तो देखो इसका आंसर एक बार खुद जरूर सॉल्व करने की ट्राई करा करो ताकि तुहानू पता लग जाए कि तुहाडी किन्नी की जिहड़ी प्रैपरेशन है, किन्नी की तैयारी है जिहड़ी वो हो चुकी आ ते किन्नी की तुहानू की है लोड़ आ अगे। सो की कहा कि एक तार 42 सेंटीमीटर अर्ध व्यास वाले चक्कर के आकार की है, मतलब जिहड़ा चक्कर है उसका अर्ध व्यास कितना 42 सेंटीमीटर 42। हुण उस तार नूं आपां ने सीधी करके की बनाता, इस तो वर्ग बनाता। जदों भी इदां दी चीज़ नूं मतलब एक तार आ उसनूं की आ वर्ग तो चक्कर बनाया जाता, वर्ग तो आयत बनाया जाता, रैक्टेंगल बनाया जाता, कुछ भी बनाया जाता। तो दोनों के जिहड़े परिमाप ने वो की हुंदे आ बराबर, परिमाप की हुंदे आ बराबर। इत्थे दो चीज़ां हुंदियां ने, जदों आपां 2D की गल करदे हां तां उत्थे की हुंदा देखो परिमाप बराबर हुंदे आ जदों एक तार नूं सीधी करके पहलां किसी होर शेप च मोड़दे हां। इत्थे दूसरी चीज़ पूछी जाती है 3D दे विच कि कोई गोला गा उसनूं पिघला के की आपां ने वेलण बनाता, शंकु बनाता, तो उस केस दे विच आपां आयतन बराबर रखते हुंदे हां। सो वो भी किसी होर क्लास दे विच डिस्कस करांगे। इत्थे की करांगे पेरीमीटर बराबर। हुण वर्ग का जिहड़ा पेरीमीटर हुंदा वो हुंदा 4 गुणा भुजा, ते इत्थे जिहड़ा परिमाप दा हुंदा सॉरी चक्कर दा हुंदा वो की हुंदा 2 पाई आर, 2 पाई आर। हुण ये चीज़ दित्ती हुई है तो 7 दे नाल की 42 कट गया 6 दे उपर, इन्हां दी मल्टीप्लाई करांगे 6 गुणा 2 12, 12 गुणा 22। आपां ने की पता करनी आ वर्ग की भुजा, भुजा पता करनी आ। तो जिहड़ा 4 है वो इधर की हो जाऊगा डिवाइड। देखो 4 मल्टीप्लाई चा वो ए साइड की कर दो डिवाइड, 4 दे नाल 12 कट गया 3 दे उपर, 3 दी गुणा 22 दे नाल करी तां कितना आ गया 66, तो 66 सेंटीमीटर की आ जाएगा आंसर आ जाएगा। बस याद की रखना जदों भी एक तार आ कोई इदां दी जिसनों कि अपने वर्ग तो जिहड़ी भी चीज़ बनाई गई आ तो उन्हां दोनों का की होगा आकृतियां का जिहड़ा परिमाप आ वो की होगा बराबर। सो इत्थे की आ जाएगा आंसर सी आ जाएगा 66 सेंटीमीटर। चलते हैं अगले सवाल के उपर। देखो कोशिश करता हूँ मैं कि सवाल उदा ही चूज करा ताकि जिहड़ा तुहाडा कंसैप्ट है वो कंसैप्ट की हो जाए क्लीयर हो जाए। जिन्हों ने कंसैप्ट नहीं भी पढ़िया होया इत्थों तुहानूं काफ़ी चीज़ां ने जिहड़ियां तुसीं नोट करके रख सकते हो। ये वो ने जिहड़े पेपर दे विच सवाल सब तो ज़्यादा चांस ने आउण दे। सो लास्ट तक जरूर देखो क्लास नूं। अगे चलते हैं कि एक त्रिभुज जिस दे शिखर किन्ने किन्ने ने 3 -4 -2 5 ਅਤੇ 5 8, तो उन्हां दा केंद्रक की होवेगा। एक त्रिभुज जिस दा की आ केंद्रक हुंदा इत्थे। हुण इहदा फार्मूला बिल्कुल सिंपल हुंदा कि जे आपां इन्हां नूं लईए x1 y1 x2 y2 x3 y3, तो केंद्रक के जोड़े मतलब निर्देशांक होंगे आ वो की होंगे आ x1 प्लस x2 प्लस x3 बटा 3 कोमा y1 प्लस y2 प्लस y3 बटा 3। तो ये की होंगे फार्मूला, फार्मूला लगाओ तो की आ जाएगा तुहाडा आंसर आ जाएगा। देखो कितना आंसर इसका आ रहा है जल्दी के नाल देखो किहड़ी ऑप्शन जिहड़े इसका आंसर आएगा। चौथे का आंसर की आएगा जल्दी के नाल सॉल्व करो। किमें देखो सॉल्व करांगे इसनूं, मतलब पहला एक्स वाले ने 3 -2 5, 3 प्लस -2 प्लस 5 वटा 3, फिर की है अपने कोल -4 5 8 -4 प्लस 5 प्लस 8 डिवाइड करता इसनूं 3 दे नाल, तो कितना आ जाएगा इत्थे देखो 5 दे विच 3 प्लस करया 8, 8 चो 2 माइनस करे 6, 6 दे नाल 3 डिवाइड किया कितना आ गया 2। हुण 2 की है इत्थों ही आपां नूं सॉल्व करने की लोड़ ही नहीं। 2 की है आपां पहला इत्थे देख लिया करो ऑप्शन दे विच कि कित्थे एक्स की वैल्यू 2 आ रही आ, इत्थे नहीं आ रही, इत्थे नहीं आ रही, इत्थे नहीं आ रही, इसे जा रही आ, तो मतलब यही की है सही आंसर। आपां नूं की आ दूसरे उपर टाइम वेस्ट करने की जरूरत ही नहीं आ। हाँ जे इत्थे दिता हुंदा मान लो कि इत्थे अपने कोले आ जांदा 2 दिता होया, इत्थे भी आ जांदा की है 2 दिता होया, फिर आपां नूं सैकंड की है देखना पैंदा, किसी 2 दे विच भी आ जांदा, फिर आपां अगला देखते हुंदे आ, अगला देखांगे तां भी की आंसर सेम ही आएगा। 8 ते 5 13,
13 ਚ 4 ਮਾਈਨਸ ਕਰੇ 9, 9 ਨੂੰ 3 ਤੇ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਾਂਗੇ 3, ਤਾਂ ਆਨਸਰ ਉਹੀ ਆ ਰਿਹਾ ਨਾ 2 3। ਪਰ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਆਹ ਸੈਕੰਡ ਆਪਸ਼ਨ ਆ ਇਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਨ ਦੀ ਨਹੀਂ ਲੋੜ, ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਫਸਟ ਆਪਸ਼ਨ ਹੀ ਕੀ ਹੈ ਮੈਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹ ਆਪਸ਼ਨ ਆ, ਇੱਕ ਆਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡਾ ਆਨਸਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਲਾਸਟ ਤੱਕ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣੇ ਰਹੋ ਕਲਾਸ ਦੇ ਨਾਲ। ਹਾਂਜੀ ਅਗਲੇ ਸਵਾਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਵੀ ਕਾਫੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਬਿੰਦੂ 1 4 ਅਤੇ -2 0 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਦੀ ਦੂਰੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੂਰੀ ਜਦੋਂ ਦੋ ਬਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਪਾਂ ਪਤਾ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿਹੜਾ ਦੂਰੀ ਸੂਤਰ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਟੈਂਸ ਫਾਰਮੂਲਾ। ਤੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਉਹ, x ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ x ਵਾਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਮਾਈਨਸ ਕਰ ਦਿਓ, y ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ y ਵਾਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਮਾਈਨਸ ਕਰ ਦਿਓ, ਤੇ ਉੱਪਰ ਕੀ ਕਰ ਦਿਓ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੂਟ ਵਿਚਕਾਰ ਪਲੱਸ ਕਰਕੇ। ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੋ ਬਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਦੂਰੀ ਪਤਾ ਕਰਨੀ। ਤੇ ਇਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਪਹਿਲਾਂ x1 y1, ਇਹ ਹੁੰਦਾ x2 y2। ਸਟੂਡੈਂਟ ਇੱਥੇ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਕਈ ਵਾਰ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹ x1 x2 ਇਹਨੂੰ ਲਿਖ ਲੈਂਦੇ ਆ, y1 y2 ਇਹਨੂੰ ਲਿਖ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਪਰ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਆ, ਪਹਿਲਾ x ਦਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੁੰਦਾ, ਦੂਸਰਾ y ਦਾ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਇਹ x ਲਈ, ਇਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ y ਦੇ ਲਈ। ਸੋ x ਜੋ x ਵਾਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਮਾਈਨਸ ਕਰੋ, -2 -1 ਦਾ ਸਕੁਅਰ, -2 -1 ਦਾ ਸਕੁਅਰ ਪਲੱਸ 0 -4 ਦਾ ਸਕੁਅਰ, 0 -4 ਦਾ ਸਕੁਅਰ ਤੇ ਉੱਪਰ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗਾ ਇਹਦਾ ਰੂਟ। ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਏਗਾ ਦੇਖੋ, 2 -1 3, 3 ਦਾ ਸਕੁਅਰ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ 9, 0 ਜੋ 4 ਮਾਈਨਸ ਕਰੇ 4, 4 ਦਾ ਸਕੁਅਰ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ 16। ਇੱਥੇ ਮਾਈਨਸ ਲਿਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਪਰ ਸਕੁਅਰ ਆ ਤਾਂ ਮਾਈਨਸ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਪਲੱਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਲੱਸ ਹੋਏਗਾ। 16 + 9 25, 25 ਦਾ ਜਦੋਂ ਰੂਟ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਸਕੁਅਰ ਹੈ 5 ਦਾ। ਤਾਂ 5 ਇਕਾਈਆਂ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਆਨਸਰ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਜੋ ਕਿ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਆਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੀ ਆਪਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ 5 ਇਕਾਈਆਂ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਾਂਗੇ। ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲੇ ਸਵਾਲ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਫਾਰਮੂਲੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਨੋਟ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰੋ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕਿੱਥੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕੀਤਾ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲੇ ਸਵਾਲ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਦੇਖੋ ਕਿ ਘੜੀ ਦੀ ਮਿੰਟਾਂ ਵਾਲੀ ਸੂਈ ਦੀ ਲੰਬਾਈ 14 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਹੈ। ਸੂਈ ਦੁਆਰਾ 1 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਖੇਤਰਫਲ ਪਤਾ ਕਰੋ। ਹੁਣ ਕੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਕਿ ਘੜੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੂਈ ਹੈ, ਮਿੰਟਾਂ ਵਾਲੀ ਸੂਈ ਮੰਨ ਲਓ ਇਹ ਹੋ ਗਈ, ਉਸ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਲੰਬਾਈ ਕਹੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 14 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ। ਤੇ 1 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਨ ਲਓ ਇਹਨੇ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਖੇਤਰਫਲ ਕੀਤਾ ਤੈਅ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਹੈ ਚੱਕਰਾਂ ਉੱਪਰ ਆਧਾਰਿਤ ਖੇਤਰਫਲ, ਏਰੀਆ ਰਿਲੇਟਡ ਟੂ ਸਰਕਲਸ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਟੌਪਿਕ ਦਾ ਇਹ ਸਵਾਲ ਆ। ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ θ/360 ਗੁਣਾ πr ਸਕੁਅਰ। ਮਤਲਬ ਉਸਨੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਖੇਤਰਫਲ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਗਾ ਇੰਨਾ ਕੁ, ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਖੇਤਰਫਲ ਕਵਰ ਕੀਤਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਥੀਟਾ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕੋਣ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਿਹੜੀ ਘੜੀ ਦੀ ਮਿੰਟਾਂ ਵਾਲੀ ਸੂਈ ਹੈ ਉਹ 60 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਡਿਗਰੀ ਕਵਰ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਆ। 60 ਮਿੰਟ ਮਤਲਬ 1 ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਚੱਲੂਗੀ, ਦੁਬਾਰੇ ਚੱਲ ਕੇ ਉਸੇ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਆ ਜਾਊਗੀ। ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿੰਨੇ ਡਿਗਰੀ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਉਹਨੇ 60 ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, 360 ਡਿਗਰੀ। ਤਾਂ 1 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਐਂਗਲ ਕਵਰ ਕੀਤਾ, 360 ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰ ਦਿਓ 60 ਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਦਿਓ, ਕੱਟ ਕੇ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਏਗਾ 6 ਡਿਗਰੀ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਮੂੰਹ ਜ਼ਬਾਨੀ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਘੜੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਿੰਟਾਂ ਵਾਲੀ ਸੂਈ ਆ ਉਹ 1 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ 6 ਡਿਗਰੀ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਆ, ਕਵਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ 1 ਮਿੰਟ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਆ, 2 ਮਿੰਟ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਆ, 3 4 5 6 7 ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਊਗਾ ਕਿ 1 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ 6 ਡਿਗਰੀ ਆ, 2 ਦੇ ਵਿੱਚ 12, 5 ਦੇ ਵਿੱਚ 30 ਹੋ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਆਹ ਟਾਈਮ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਚ ਜਾਏਗਾ। ਤਾਂ ਥੀਟਾ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 6 ਡਿਗਰੀ, 6/360 ਗੁਣਾ πr ਸਕੁਅਰ। ਬਸ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੈ ਵੈਲਿਊਆਂ ਪੁੱਟ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ, ਪੁੱਟ ਕਰਕੇ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗਾ ਆਨਸਰ। ਆ ਦੇਖੋ ਕਿਵੇਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਥੀਟਾ ਕਿੰਨਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 6 ਡਿਗਰੀ ਡਿਵਾਈਡ ਕੀਤਾ 360 ਦੇ ਨਾਲ, ਗੁਣਾ ਪਾਈ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਪੁੱਟ ਕਰੋ 22/7 ਤੇ ਆਰ ਕਿੰਨੀ ਹੈ 14 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਕੁਅਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਆਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤਾਂ 14 ਲਿਖਾਂਗੇ 2 ਵਾਰ। 7 ਨਾਲ 14 ਕੱਟ ਗਿਆ, 2 ਦੇ ਨਾਲ, 2 ਨਾਲ ਕੀ ਕੱਟ ਗਿਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖੋ 6 ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਕੱਟ ਦਿਓ 60 ਦੇ ਉੱਪਰ, ਫਿਰ 2 ਦੇ ਨਾਲ 60 ਕੱਟ ਗਿਆ 30 ਦੇ ਉੱਪਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟ ਦਿੰਦੇ ਆ
2 ਦੇ ਟੇਬਲ 'ਚ ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਤੇ ਗਿਆ 11 ਦੇ ਉੱਪਰ, ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਗਿਆ 15 ਦੇ ਉੱਪਰ, ਤਾਂ ਨੀਚੇ ਆ ਗਿਆ 15, ਉੱਪਰ ਆ ਗਿਆ 11 ਗੁਣਾ 14, ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਏਗਾ ਇਹ 154 ਆ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ 15 ਤੇ ਡਿਵਾਈਡ, ਤੇ 15 ਤੇ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਾਂਗੇ, ਹੁਣ ਸਿੱਧਾ ਪਤਾ ਨਾ ਇਹ 15 ਦੀ ਗੁਣਾ 10 ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ 150 ਆਏਗਾ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ, ਮਤਲਬ 10 ਪੁਆਇੰਟ ਸਮਥਿੰਗ ਆਂਸਰ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਤਾਂ 10.27 ਕੀ ਆ ਜਾਏਗਾ ਆਂਸਰ। ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਆ ਇਹਨੂੰ ਆਪ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਿਆ ਕਰੋ, ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਲਾਸ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕਾਪੀ ਪੈਨ ਕੋਲ ਰੱਖ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰੋ, ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਖੁਦ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਿਆ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏ ਕਿ ਆਂਸਰ ਕਿਵੇਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਤੁਹਾਡੀ ਸਪੀਡ ਵੀ ਹੋਊਗੀ ਤੇ ਐਕੂਰੇਸੀ ਵੀ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋਊਗੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ। ਤਾਂ ਡੀ ਆਪਸ਼ਨ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਇਸ ਦਾ ਸਹੀ ਜਵਾਬ। ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲੇ ਸਵਾਲ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਦੇਖੋ ਅਗਲੇ ਸਵਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਇੱਕ ਤਿਰਭੁਜ ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਦੋ ਭੁਜਾਵਾਂ 18 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਅਤੇ 10 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਹਨ ਤੇ ਪਰਿਮਾਪ ਕਿੰਨਾ ਹੈ ਉਸ ਦਾ 42 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ। ਤਾਂ ਖੇਤਰਫਲ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪਤਾ, ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਹੀਰੋ ਦੇ ਸੂਤਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਤਾਂ ਹੀਰੋ ਦਾ ਸੂਤਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ ਹੋਊਗਾ। ਹੀਰੋ ਦੇ ਸੂਤਰ ਦੇ ਟੌਪਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀ ਹੈ ਸਵਾਲ ਆ, ਦੇਖੋ ਇਸ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਕੇ ਕਿੰਨਾ ਆਨਸਰ ਆ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਲਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੋਲਵ ਕਰੋ। ਕਲਾਸ ਨੂੰ ਪੌਜ਼ ਕਰਨੀ ਆ ਪੌਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਨਹੀਂ ਕੀ ਆ ਕਲਾਸ ਚੱਲਦੇ ਚੱਲਦੇ ਕੀ ਆ ਜਲਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਆਨਸਰ ਕਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਕਰੋ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਆਨਸਰ ਤੁਹਾਡਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਤਿਰਭੁਜ ਦੀਆਂ ਦੋ ਭੁਜਾਵਾਂ ਦੇ ਰੱਖੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ 18 ਇੱਕ 10। ਹੀਰੋ ਦੇ ਸੂਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨੂੰ ਆਪਾਂ A ਲਿਖਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਨੂੰ B, C ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਪਰਿਮਾਪ ਪਤਾ। ਤੇ ਪਰਿਮਾਪ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਤਿੰਨੋਂ ਭੁਜਾਵਾਂ ਦਾ ਜੋੜ। ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਕਿੰਨਾ ਬਣ ਰਿਹਾ 42, ਦੋ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਕਿੰਨਾ ਬਣ ਰਿਹਾ 18 + 10 28। ਤਾਂ 18 ਤੇ 10 28, ਇਹਨੂੰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰ ਦਾਂਗੇ 42 ਚੋਂ ਮਾਈਨਸ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਏਗਾ 14। ਇਹ 14 ਕੀ ਆ ਗਈ C ਦੀ ਵੈਲਿਊ। ਤਾਂ C ਆ ਜਾਏਗੀ ਪਹਿਲਾਂ, ਫਿਰ ਕੀ ਪਤਾ ਕਰਾਂਗੇ S ਪਤਾ ਕਰੋ। S ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ A + B + C ਬਟਾ 2। ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਮੈਂ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੱਲ ਵੀ ਕਿਸੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੇ ਕਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾਇਆ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਕੀ ਆ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਲਿਖੋਗੇ, ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕੀ ਆ ਜਲਦੀ ਜਿੰਨਾ ਕੁਝ ਕੀ ਆ ਬਿਨਾਂ ਕਾਪੀ ਤੇ ਪੈਨ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸੋਲਵ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਓਨਾ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਟਾਈਮਿੰਗ ਆ ਉਹ ਇੰਪਰੂਵ ਹੋਊਗੀ, ਓਨਾ ਕੀ ਆ ਜਲਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਆਨਸਰ ਹੋਣਗੇ। ਸੋ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਆ ਉਹਨੂੰ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਸੋਲਵ ਕਰਨ ਦੀ, ਕਾਪੀ ਤੇ ਪੈਨ ਦੀ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਲਿਖਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਦਤ ਆ ਆਪਣੀ ਉਹ ਬਣਾਓ। ਸੋ ਤਿੰਨਾਂ ਦਾ ਜੋੜ ਕਰਾਂਗੇ 42, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਿਮਾਪ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ। 2 ਦੇ ਕੱਟਾਂਗੇ, ਕੱਟ ਕੇ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 21 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ। ਹੁਣ ਇਹ ਕੀ ਆ ਗਈ S ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆ ਗਈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਅਰਧ ਪਰਿਮਾਪ ਸੈਮੀ ਪੈਰੀਮੀਟਰ, ਮਤਲਬ ਪਰਿਮਾਪ ਦਾ ਕੀ ਕਰ ਦੋ ਅੱਧ ਕਰ ਦੋ, S ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਤਿਰਭੁਜ ਦਾ ਖੇਤਰਫਲ ਹੁੰਦਾ ਹੀਰੋ ਸੂਤਰ, ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਰੂਟ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਊ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ, S - A S - B S - C। ਤਾਂ S ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਹੈ 21। ਫਿਰ 21 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ A ਮਾਈਨਸ ਕਰੋ, ਮਤਲਬ 18 ਮਾਈਨਸ ਕਰੋ, 21 ਚੋਂ 18 ਮਾਈਨਸ ਕਰੇ 3। ਫਿਰ 21 ਚੋਂ B ਮਾਈਨਸ ਕਰੋ, ਮਤਲਬ 10 ਮਾਈਨਸ ਕਰੋ ਤਾਂ 11। ਫਿਰ 21 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ C ਮਾਈਨਸ ਕਰੋ, ਮਤਲਬ 14 ਮਾਈਨਸ ਕਰੋ, ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 7। ਹੁਣ ਇਸ ਦਾ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਰੂਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਰੂਟ ਕਰਨ ਦੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫੈਕਟਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੇਅਰ ਬਣਾ ਲਓ ਜੋਟੇ। ਜਿਵੇਂ 21 ਦੇ ਕੀ ਬਣ ਜਾਣਗੇ 7 ਤੇ 3, 7 ਦੀ 21 ਹੁੰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਬਸ ਇੱਥੇ ਜੋਟੇ ਬਣਾ ਲਓ। ਆ ਦੇਖੋ ਆ 3 ਦਾ ਬਣ ਗਿਆ ਇੱਕ ਆ 7 ਦਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ 3 ਦੇ ਬਣੇ ਆ 2, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਜਿਹੜੇ 7 ਦੇ ਬਣੇ ਆ ਇੱਕ 7 ਵੀ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗਾ ਰੂਟ ਤੋਂ ਬਾਹਰ। ਰੂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਬਚ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਇਕੱਲਾ 11 ਬਚਿਆਗਾ, ਇਹ ਰਹਿ ਗਿਆ ਰੂਟ ਦੇ ਅੰਦਰ। 3 × 7 21, 21 √ 11 ਕੀ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਇਸ ਦਾ ਆਨਸਰ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਤਾਂ 21 √ 11 ਕਿੱਥੇ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਆ ਗਿਆ 21 √ 11, ਇਹ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਇਸ ਦਾ ਆਨਸਰ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਇਸ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਨਾ। ਸੋ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਜੇ, ਕੁਝ ਕੁ ਸਵਾਲ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀ ਕਰ ਲਓ ਸੋਲਵ ਕਰ ਲਓ। 9ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਦੇ ਮੈਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ ਸਵਾਲ, ਇਹ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸੇਮ ਸਵਾਲ ਆ। 9ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਦੇ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਚੈਪਟਰ ਹੈ ਉਸ ਦੀ 12.1 ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀ ਹੈ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਸੋ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲੇ ਸਵਾਲ ਦੇ ਉੱਪਰ।
ਅੱਗੇ ਕੀ ਆਪਣਾ ਲਾਸਟ ਸਵਾਲ ਅੱਜ ਦੀ ਕਲਾਸ ਦਾ, ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਦਾ ਸਵਾਲ ਪਿਛਲੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਦੇਖੋ ਕਿ ਬਿੰਦੂ -4 0 ਕਿਸ ਚੌਥਾਈ ਜਾਂ ਧੁਰੇ ਉੱਪਰ ਸਥਿਤ ਹੈ। ਬਿੰਦੂ -4 ਤੇ 0 ਆ, ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਚੌਥਾਈ ਜਾਂ ਕਿਹੜੇ ਧੁਰੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਏਗਾ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਐਵੇਂ ਬਣਾ ਲਿਆ ਕਰੋ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਕੀ ਹੈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੱਸਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ y 0 ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਬਿੰਦੂ ਕਿੱਥੇ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ x ਧੁਰੇ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਜੇ ਇੱਥੇ x 0 ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ, ਫਿਰ ਇਹ ਬਿੰਦੂ ਹੋਣਾ ਸੀ y ਧੁਰੇ ਉੱਪਰ। ਬਸ ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖ ਲਓ। ਪਰ ਕਈ ਸਟੂਡੈਂਟ ਕੀ ਆ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕਨਫਿਊਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਆ ਗ੍ਰਾਫ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਣਾ ਕੇ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ -4x ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਏਗਾ, -1 -2 -3 -4 ਤੇ y ਦਾ 0 ਆ। ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਐਕਸਿਸ ਹੁੰਦੀ ਆ, x ਐਕਸਿਸ। x ਧੁਰੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਇਹ ਬਿੰਦੂ। ਤਾਂ ਆਨਸਰ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗਾ, C ਆਪਸ਼ਨ x ਧੁਰਾ। ਸੋ ਇਹ ਸੀ ਅੱਜ ਦੀ ਕਲਾਸ। ਤੇ ਜੇ ਕੀ ਆ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੌਪਿਕ ਵਾਈਜ਼ ਕਲਾਸਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਟੌਪਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਊਟ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਹੈ ਟੌਪਿਕ ਵਾਈਜ਼ ਕਲਾਸਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਸਾਡੀ MSW ਸਟੱਡੀ ਐਪ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੀ ਆ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਿੱਥੇ ਕੀ ਆ ਸਾਡਾ ATT ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੋਰਸ ਹੈ ਉਹ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਫੀਸ ਸਿਰਫ 1500 ਰੁਪਏ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਲਾ ਮੈਥ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਸਬਜੈਕਟਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ ਨੇ ਉਹ ਮਿਲਣਗੀਆਂ, ਰਿਕਾਰਡਡ ਕਲਾਸਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਕੱਲਾ ਟੌਪਿਕ ਵਾਈਜ਼ ਕੀ ਆ ਕਲਾਸਾਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ। ਹਰ ਇੱਕ ਟੌਪਿਕ ਦੀ ਪੂਰੀ ਥਿਊਰੀ ਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਆ ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਨੇ ਉਹ ਕੁਐਸਚਨ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਵੀ ਕਾਫੀ ਜਗ੍ਹਾ ਕੁਐਸਚਨ ਪੇਪਰ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਏ ਸੀ। ਸੋ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਕੀ ਆ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਲ ਆ ਸੀ ਉਹੀ ਹੀ ਸਵਾਲ ਚੂਜ਼। ਸੋ ਬਾਕੀ ਕੀ ਹੈ ਮਿਲਦੇ ਅਗਲੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਥੈਂਕ ਯੂ।